اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 229 کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کرنے لگا ہوں۔ اس کے بعد اس کا ترجمہ کریں گے اور کچھ بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فامساک بالمعروف اور تسریح باحسان ولا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموہن شیئا الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ فان خفتم الا یقیما حدود اللہ فلا جناح علیہما فیما افتدت به تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون۔ خاندان ایک بنیادی اکائی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہ اکائی حسن اتفاق سے سلوک و اتفاق کے ساتھ رہے، یعنی ان کی معاشرت ایک مثالی معاشرت ہو اور اس اکائی میں رہنے والے تمام فرد خوش و خرم رہیں۔ اور اس اکائی کو توڑنا خدا کے نزدیک ناپسندیدہ فعل ہے، اگرچہ جائز ہے لیکن ناپسندیدہ ہے۔ جب یہ فعل ناپسندیدہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کچھ شرائط بھی لگائی ہوں گی، کچھ اصول بھی بنائے ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ میں وہی اصول بیان کیے گئے ہیں، لیکن آج ہم پوری آیت مبارکہ پر بحث نہیں کریں گے بلکہ صرف اس کے ایک حصے پر بات کریں گے جسے خلا کہتے ہیں۔ خلا عورت کا حق ہے، جس طرح طلاق مرد دے سکتا ہے اسی طرح خلا عورت کا حق ہے۔ لیکن اب یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ ایک مرد اگر وہ عورت کے اس حق کو تسلیم نہیں کر رہا، وہ اسے خلا نہیں دے رہا، اس کی مانگ کو پورا نہیں کر رہا، تو اس کے لیے کیا کیا جائے گا؟ آج کل تمام حکومتوں میں قوانین بنے ہوئے ہیں اور پاکستان کی سپریم کورٹ نے بھی اس چیز کو تسلیم کیا ہوا ہے کہ عورت خلا لے سکتی ہے، یہ اس کا حق ہے۔ جس طرح مرد عورت کو طلاق دے سکتا ہے، اسی طرح عورت بھی خلا لے سکتی ہے۔ طلاق مرد کا حق ہے اور خلا عورت کا حق ہے۔ جب طلاق دینی ہوتی ہے تو اس کی کچھ شرطیں ہیں، اسی طرح خلا کی بھی کچھ شرطیں ہیں۔ عورت اپنے آپ پر یعنی اپنے طور پر، جس طرح مرد اپنے طور پر عورت کو طلاق 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 کہہ دیتا ہے، عورت اسی طرح خلا خلا نہیں کہہ سکتی۔ اس کے لیے اسے قاضی کے پاس جانا پڑتا ہے یا خاندان کے بڑے مل کر اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ جو پنچایت خاندان والوں کی بنتی ہے وہی ایک طرح سے قاضی کے زمرے میں آ جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جب خامد پنچایت میں نہیں آ رہا، عدالت کے بلانے پر نہیں آ رہا، قاضی کے بلانے پر نہیں آ رہا، تو کیا ہوگا؟ کیا کیا جائے گا؟ کیا اگر وہ پنچایت یا وہ عدالت یا وہ قاضی عورت کے حق میں فیصلہ دے دے تو کیا وہ خلا واقع ہو جائے گی یا واقع نہیں ہوگی؟ معزز ناظرین و سامعین، جس طرح سے مرد کا حق ہے کہ وہ طلاق کے 3 فارم 3 نوٹس بھیج دیتا ہے اور مصالحتی عدالت میں وہ جا کر جمع کرا دیتا ہے، بیان دے دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر عورت خلا کے لیے جاتی ہے، وہ قاضی کے پاس یا عدالت میں جاتی ہے، عدالت اس کو بلاتی ہے، شوہر کو بلاتی ہے، لیکن وہ شوہر نہیں آتا، 3 نوٹس ہوتے ہیں، اس پر بھی وہ شوہر حاضر نہیں ہوتا، تو عدالت کیا کرے؟ کیا وہ خلا کو جائز قرار دے دے اور عورت کو اس بات کی اجازت دے دے کوئی جا کر وہ اور شادی کر لے، یا شوہر کو گرفتار کر کے لایا جائے اور اس سے بیان لیا جائے، اس سے خلا کا اعتراف کروایا جائے؟
अदालतों ने जो फैसले किए हैं वो यही हैं कि जब एक शौहर हाजिर नहीं होता, वो बयान नहीं होता, तो वो अदालत उस औरत को खुला की इजाजत दे देती है, उसकी हक में फैसला कर देती हैं और वो आगे शादी कर सकती है। वो इद्दत तो गुजारना पड़ेगी उसे, जैसे तलाक में इद्दत होती है इसी तरह खुला की भी इद्दत है। वही शर्तें हैं, इद्दत की वही शर्तें हैं जो तलाक की हैं, वही खुला की शर्तें हैं। वो तो पूरा करेगी और उसके बाद वो दूसरा निकाह कर सके। लेकिन अब यहाँ ये एक सवाल पैदा होता है, मैंने इस बारे में बहुत तहकीक की, उलमा किराम के फतवे देखे। उलमा किराम ये कहते हैं कि अगर शौहर हाजिर नहीं होगा तो खुला वाक़े नहीं होगा। अब खुला वाक़े नहीं होगा तो औरत क्या करे, जबकि अल्लाह ताला ने जो आयत मुबारका मैंने आपके सामने तिलावत की है उसमें फरमाया है कि ज़्यादती ना करो, अल्लाह की हदों को ना तोड़ो। अगर तुम अल्लाह की हदों से ज़्यादती करोगे तो ज़ालिम होगे, जुल्म करोगे। क्या उस शौहर के उस जुल्म को जारी रखा जाए? उलमा किराम ये कहते हैं कि आप ऐसा करें, वो कागज जो आपने अदालत में जमा कराए हैं वो कागज लेकर किसी मुफ्ती के पास जाया जाए। वो मुफ्ती उन कागजों को देखे और उसके बाद वो फैसला करे। यानी अगर तो अदालत वही कागज देखकर उन पर फैसला करती है तो उस पर इतबार नहीं है। अगर वही कागज मुफ्ती साहब के पास जाएंगे और वो देखकर फैसला करेगा तो फिर वो जायज हो जाएंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, ये सिर्फ अजारादारी की बात है। मुफ्ती साहबान अपने आप को एक हैसियत देना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसी बात करते हैं। अल्लाह ताला के कुरान में ऐसी कोई बात नहीं है। जो मुफ्ती होता है, जो काजी होता है, जो अदालत होती है, उसको अथॉरिटी हासिल होती है। वो अथॉरिटी के तहत फैसला कर सकता है और वो फैसला काबिल कबूल होगा। ये जरूरी नहीं है कि अब वो कागज लेकर किसी मुफ्ती के पास जाए और उससे फतवा ले तो फिर वो जायज होगा। जो हालात मुफ्ती साहब ने देखने हैं वही हालात अदालत ने देखने होते हैं। वो देखने के बाद वो फैसला करती हैं। चाहिए तो ये कि अगर औरत ने खुला का मुतालबा कर लिया है, और क्योंकि औरत खुद से खुला का फैसला नहीं कर सकती, उसे किसी के पास जाना पड़ेगा। या तो वो अब पंचायत के पास जाएगी, अपने बड़ों के पास जाएगी, या अदालत में जाएगी। जब वहाँ जाएगी तो होना तो ये चाहिए कि जैसा शरीयत का हुक्म है कि शौहर वहाँ पेश हो, ज्यादती करने वालों में ना हो। वो जाकर बात के उसका जवाब दे और उस दोनों काजी साहब अदालत दोनों की बात सुनकर फैसला कर देवे। लेकिन अगर एक फरीक ज्यादती पर उतर आया हुआ है तो दूसरे फरीक पर ज्यादती नहीं होनी चाहिए। अदालत जो फैसला करेगी वो शरीयत के मुताबिक होगा, ऐन होगा और औरत को खुला मिल जाएगा और वो आगे इज्जत गुजारने के बाद शादी कर सकती है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये मेरी राय है। इस राय को मानना या मानना ये आप सबकी मर्जी है। अगर आप इससे इत्तेफाक ना करें कोई बात नहीं, लेकिन मैंने वो बात आपके सामने रखी है जिस पर मैं यकीन रखता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। मैंने देखा है, ये तजर्बा किया है और इतनी उम्र गुजारने के बाद बहुत सी चीज़ें देखी हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं मैंने तलाक नहीं देनी, मैंने तुम्हें इसी तरह ख़राब करना है और इसी तरह जुल्म को जारी रखना है, जो कि इंसाफ के मुताबिक नहीं है और ना ही ये अल्लाह ताला की रज़ा होती है कि किसी पर जुल्म किया जाए। वो खुद तो जुल्म करता ही है। यानी वो शौहर जो अल्लाह ताला के हकामात को नहीं मानता, उनके खिलाफ जाता है, वो अपनी जात पर भी जुल्म करता है और दूसरे बीवी पर भी जुल्म करता है। इसका सारा बोझ उसके सर होगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, हक बात यही है कि औरत खुद तो खुला का ऐलान नहीं कर सकती, उसे किसी के पास जाना पड़ता है, चाहे वो उसके अपने ख़ानदान के बड़े हों या अदालत हो। अगर वो अदालत के पास जाएगी तो उसको भी कानूनी और इस्लामी रूह से इख्तियार हासिल है कि वो फैसला करे और जो फैसला करे वो काबिल कबूल होगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, कुरान राह हिदायत है, सीधा बताता है, आसान ज़िंदगी असूल देता है।
اور اسی میں فلاح ہے. جہاں مسائل ہوں، جہاں تکلیفیں ہوں، وہ اسلام نہیں ہے. جہاں زیادتی ہوگی وہ اسلام کا اصول نہیں ہوگا. معزز ناظرین و سامعین، اللہ تعالی ہم سب پر رحمتوں کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ حافظ.